Welcome all, and a warm welcome to our class on organic reaction mechanism. Now, in this class, this is the fifth class of this topic, and in this topic, we'll be discussing about mainly about two types of organic reaction, that is substitution reactions and elimination reactions. Now, as discussed before, organic reactions can be broadly classified into four, that is substitution reaction, addition reaction, elimination reaction, and rearrangement reaction. And substitution reaction, talking about substitution reactions, the substitution reactions are those in which an atom or group of atoms in the substrate molecule is replaced by another atom or group of atoms. So one atom or group of atoms in the substrate molecule is replaced by another atom or group of atoms. So such reactions are known as substitution reactions. And based on the mechanism of substitution reaction, substitution reactions can be further classified into free radical based substitution reaction, electrophilic substitution reaction, and nucleophilic substitution reaction. Now, free radical based substitution reactions are those substitution reactions which involve free radicals. Free radical involved in the substitution reactions number free radical substitution reactions in number. When you talk about this this type of, that is free radical based substitution reaction, any free radical reactions can involve three steps, that is initiation step, propagation step, and termination step. The initiation step is actually where the free radical gets generated, that is a formation of free radical, that is the initiation step. Propagation step is how this free radical actually propagates the reaction, that all comes under propagation step, and how the free radicals are consumed, and that is included in the termination step. So any free radical based substitution reaction, or any free radical based reaction, not only substitution, any type of free radical reactions can be classified into initiation. It can be that mechanism that denotes three major steps, that is initiation, propagation, and termination steps. So an example of a free radical based substitution reaction is most of the photochemical based substitution reaction. That is a substitution reaction that occurs in the presence of light are actually a free radical substitution reaction. Example is the chlorination of methane in the process of UV light to form methyl chloride is an example of this type of reaction. Now, second type of substitution reaction is electrophilic substitution reaction. That is substitution reactions which involves electrophiles. So the substitution reaction which involve the attack of the electrophile are known as electrophilic substitution reactions. Electrophilic species means electron loving. So that means they are deficient of electrons. So they will be either cations or neutral molecules which are electron deficient. Such species are known as electrophiles. So they will always try to readily accept electrons, or usually they will attack electron-rich centers, and that substitution reactions are known as electrophilic substitution reactions. And most of the aromatic substitution reactions most of them are actually electrophilic substitution reactions. Because the aromatic ring in the benzene ring, naphthalene ring, aromatic ring electron rich. Aromatic ring hydrogen atom replaces Baki atoms, a group of atoms were in that type of reaction, electrophilic substitution reactions category. For example, bromination of benzene in the presence of ferric bromide, FeBr3 is an example to form bromobenzene, is an example of an electrophilic substitution reaction. So the first step in this type of electrophilic substitution reaction is step one is the formation of electrophile. That is, in this case, Br plus is acting as the electrophile. The Br plus then attacks the benzene ring to form the carbonium ion, otherwise known as the carbocation. And this carbonium ion or this carbocation intermediate formed is actually resonance stabilized. And down the intermediate, actually resonance stabilized. Isomeric effect stabilized. There are resonance forms, canonical forms, equal energy
canonical forms next step, this intermediate is the elimination of a proton. This intermediate then eliminates a proton to form the final product. So this is the steps involved in the case of a electrophilic substitution reactions, or aromatic substitution reactions, or most of them are electrophilic substitution reactions. Now the third type of substitution reaction is nucleophilic substitution reaction. Okay, stopped up till there here. That is, we have discussed electrophilic substitution reaction, and now we will start with the nucleophilic substitution reaction. Okay. Now, in nucleophilic substitution reactions are those substitution reactions which involves nucleophiles. Nucleophiles involved in substitution reactions nucleophilic substitution reaction. And this nucleophilic substitution reaction is actually referred to as SN reaction. This type of nucleophilic substitution reaction indicate SN in the short form. Okay. Electrophiles E plus in the general notation which represent nucleophiles Nu minus in the representation. SN nucleophilic substitution reaction type mechanism involved in the reaction SN S capital S item N or subscript item capital N is written as subscript form. Okay, where N stands for nucleophilic, S stands for substitution. Okay. So nucleophilic substitution, SN. Okay. N is actually written in small, N is actually in capital letters, but it's actually written as a subscript. S in the subscript item N. SN type of reaction in the means it is a nucleophilic substitution reaction. An example of a nucleophilic substitution reaction is hydrolysis of alkyl halide by aqueous NaOH. This comes under nucleophilic substitution reaction. That is, alkyl halides. R is alkyl group. Methyl, ethyl, propyl. That is alkyl group. R X means a halogen. X indicates a halogen. That is chlorine, bromine, iodine. We fluorine X is chlorine, bromine, iodine. X indicated. Alkyl halides in aqueous NaOH KOH hydrolyze NaOH KOH alkali OH minus X in place of X the OH will get substituted. So this is an example of a nucleophilic substitution reaction. Leaving group X minus. This is the reagent. OH minus is the reagent, RX is the substrate. And after the reaction, the X minus gets cleaved, that leaves, and OH in turn takes its place. So this is an example of a nucleophilic substitution reaction. This type of reaction is nucleophilic substitution reaction. We will discuss nucleophilic substitution reaction. We have two categories classify. Substitution reactions free radical substitution reaction, electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. Classify. Nucleophilic substitution reaction further subdivide SN2 reaction and SN1 reaction. This two SN S capital N capital N subscript S subscript N raised to superscript in superscript 2 SN2 reaction. But N superscript 1 and SN1 reaction. Why can it is known as SN2 reaction, and this one is SN1 reaction. Okay. It actually SN2 substitution nucleophilic bimolecular. S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 2 stands for bimolecular, and 1 stands for unimolecular. Okay. Nucleophilic substitution reaction two type under bimolecular nucleophilic substitution, unimolecular nucleophilic substitution. Classify SN2 SN2 that means it is bimolecular nucleophilic substitution reaction.
SN1 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂണിമോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം SN2 നമ്മൾ പറയാം. SN2 stands for, as discussed, told earlier, bimolecular nucleophilic substitution. And why it is called bimolecular nucleophilic substitution? And actually, in the kinetics അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ യൂണിമോളിക്കുലർ എന്നും ബൈമോളിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത്. That is, in SN2 type reaction, that is substitution nucleophilic bimolecular, otherwise known as bimolecular nucleophilic substitution reaction. The rate of the reaction is actually proportional to the concentration of the substrate as well as the nucleophile. അതായത് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയാലോ കുറച്ചാലോ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് മാറും. ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചാലും rate of the reaction changes. So when you increase the concentration of substrate, or if you increase the concentration of the nucleophile, the rate of the reaction increases. But if you decrease the concentration of the substrate or the nucleophile, then as a result, the rate of the reaction decreases. So if the concentration of the reaction depends upon the concentration of this, rate of the reaction depends upon the concentration of the substrate as well as the nucleophile, then it is called a SN2 type reaction, otherwise bimolecular nucleophilic substitution. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൈമോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിന്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും രണ്ടും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈമോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അത് കൈനറ്റിക്സിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു the concentration of the substrate. Substrate എന്ന് എഴുതിയതിനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നാണ്. Rate of the reaction is proportional to the concentration of substrate as well as the concentration of the nucleophile. Okay. Okay. അപ്പൊ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് the rate determining step involves both the substrate as well as the nucleophile. അതായത് ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പില് സബ്സ്ട്രേറ്റും ന്യൂക്ലിയോഫൈലും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതിൽ ഏറ്റവും സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പതുക്കെ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് that determines the rate of the chemical reaction. അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ പല സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായാലും അതിൽ ഏറ്റവും സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പില് സബ്സ്ട്രേറ്റും ന്യൂക്ലിയോഫൈലും രണ്ടും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ an example of an SN2 type reaction here, the hydrolysis of methyl. ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ്. യൂസിങ് ആൽക്കലി, അക്വസ് ആൽക്കലി വെച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എല്ലാം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ SN2 ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ hydrolysis of methyl bromide. Methyl bromide in the hydrolysis is actually an example of an SN2 type reaction. കാരണം ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഏതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് മാറും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആൽക്കലി, അതായത് NaOHന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് SN2 റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അക്വസ് ആൽക്കലി വെച്ച് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? യു വിൽ ഗെറ്റ് മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. അതായത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, Br ന് പകരം OH പിടിക്കും. OH ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസ്, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് OH ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ആൽക്കഹോൾസ്. അപ്പൊ Br ന് പകരം OH സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് nucleophilic substitution bimolecular reaction. So if you hydrolyze methyl bromide with aqueous alkali, you will get methyl alcohol. നമുക്ക് methyl alcohol ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ NaOH ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. KOH ആണെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം ബ്രോമൈഡ്, KBr ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ
the rate of the reaction depends upon the concentration of methyl bromide as well as the concentration of NaOH. രണ്ടിനെയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബൈമോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബൈമോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയത്? അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മെക്കാനിസം നോക്കണം. So when you go into the mechanism or in-depth analysis of this type of nucleophilic substitution reaction, in the case the hydrolysis of methyl bromide, if you consider this, അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? In the first step, actually, the first step involves the addition of the attack of the nucleophile. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഏതാണ്? OH മൈനസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ലെവൽ. So nucleophiles are electron rich. Nucleophiles electron rich ആണ്. അപ്പൊ അത് നാച്ചുറലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് സെന്റേഴ്സിനെയാണ് അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ലവ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. കാരണം ദേ ആർ ആക്ച്വലി റിച്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പേഴ്സ് ഉള്ള അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ലോൺ പേഴ്സ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് എല്ലാം ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ്. OH മൈനസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് സെന്റേഴ്സിനെയാണ് ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് സെന്റർ ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആവുന്നത്? കാരണം ഈ കാർബണിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാലജൻ ഉണ്ട്, ബ്രോമിൻ ഉണ്ട്. അത് ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിൻ, ഹാലജൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അയഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കാരണം. കാരണം ഹാലജൻസ് ആർ ഹൈലി ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട്, ഈ കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് കോവാലന്റ് ആണെങ്കിലും due to the high electronegativity of these halogens, it will pull the shared pair of electron move towards itself. അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് അത് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി മൈനസ് ഐ ഇഫക്ട്, മൈനസ് ഇൻഡക്റ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹാലജൻസ്. അപ്പൊ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഹാലജൻസ്. അപ്പൊ BR-ന്റെ പുറത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ മൈനസും, കാർബണിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാർബണിന്റെ പുറത്ത് ഉള്ള കാരണം കാർബൺ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വിൽ റെഡിലി അറ്റാക്ക് ദിസ് കാർബൺ ആറ്റം. ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിനെ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദിസ് കാർബൺ ആറ്റം ഈസ് ഡെഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ OH മൈനസ് ഈ കാർബണെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതൊരു sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ഈ കാർബൺ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമെട്രി ആണ് ഈ മോളിക്യൂളുള്ളത്. കാരണം എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ്, ആൽക്കീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമെട്രി ആണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ആറ്റം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, ബ്രോമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ സൈഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടക്കും. അതായത് ബ്രോമിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രോമിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രോമിൻ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ്. ബ്രോമിൻ ഹാസ് ദിസ് ആറ്റം വിൽ ഹാവ് 3 ലോൺ പെയർസ്. ഇതിന് 3 ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അറ്റാക്ക്, ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, OH മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ എക്സസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ബ്രോമിന്റെ ലോൺ പെയർസും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദിസ് റിപ്പൽഷൻ OH മൈനസിന് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും? മാക്സിമം ബ്രോമിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനേ നോക്കൂ. ദിസ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദിസ് ബ്രോമിൻ ആറ്റം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രോമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല, ബ്രോമിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ സൈഡിൽ ബ്രോമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളൂ, ഹൈഡ്രജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ റെഡിലി ആയിട്ട് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കും. അതായത് സ്ലോലി എ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ OH മൈനസ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോഫിലിക് കാർബൺ ആറ്റം. ഈ ഇലക്ട്രോഫിലിക് കാർബൺ ആറ്റവും ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈലും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ നടക്കും. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഡാഷ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചു.
ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം തന്നെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഈ കാർബൺ ബ്രോമിൻ ബോണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇതേപോലെ അതൊരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് കാർബൺ OH ബോണ്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല, കാർബൺ ബ്രോമിൻ ബോണ്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് പകുതി ഇവിടെ ഫോർമേഷൻ നടന്നു, ഇത് പകുതി ഇതിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഏകദേശം ഹാഫ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് നടന്നു. ഇത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഓർക്കുക, ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു തിയററ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അത് ജസ്റ്റ് മെക്കാനിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് അങ്ങനെയല്ല. ആക്ച്വലി റിയാക്ഷൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിന് നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ്, ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയല്ല. ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്യൂർലി തിയററ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ദേ ആർ 2 ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ല, ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഹാഫ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ, ഇവിടെ പകുതിയായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു, ഇവിടെ പകുതി ഏകദേശം പകുതിയായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ. എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈല് അതായത് OH മൈനസ് ഈ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും. അത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകും. അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ബോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഈ കാർബൺ OH ബോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ കാർബൺ ബ്രോമിൻ ബോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത്? Br മൈനസ് പോവും, and you get methyl alcohol. So since in this case the rate determining step is the first step. ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഓൺ ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ്. So this step involves both the nucleophile as well as the substrate molecule. So that means the rate of the reaction depends upon the concentration of the substrate as well as the nucleophile. So substrate concentration അനുസരിച്ച് റേറ്റ് മാറും. OH മൈനസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചും ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് SN2 റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റിയാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് there is actually inversion of geometry. ഇതിന്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി അല്ലെ ജിയോമെട്രി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോളിക്യൂൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂളിന്റെ ജിയോമെട്രി ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തു പോകും. ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇവിടെ OH മൈനസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് സൈഡിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല, ഇതിന് ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ OHന് ഇവിടെ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂളിന് ആക്ച്വലി കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ആവും, കോൺഫിഗറേഷൻ തിരിഞ്ഞു പോകും. അതായത് ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ മോളിക്യൂൾ കോൺഫിഗറേഷൻ 6 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ചിലപ്പോൾ S ആയിട്ട് മാറും. മോളിക്യൂൾ ഇപ്പൊ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഡിവോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു ഇൻവേർഷനെ നമ്മൾ വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. WALDN വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് അംബ്രല ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് കാറ്റത്ത് ഒരു കുട മടങ്ങുന്ന പോലെ, തിരിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന പോലെ. അതായത് നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കുട എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുട ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻവേർഷൻ, അംബ്രല ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുട ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന പോലെ ഈ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിയാക്ട് നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ തിരിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന പോലെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ആവും. അപ്പൊ ഇതിനെ വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ, ഇതിനെയാണ് വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർക്കുക, വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ SN2 ടൈപ്പ് റിയാക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോതെർമിക് ആണ്, അതായത് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. എൻഡോതെർമിക് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ എല്ലാം മിക്കതും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ബോണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് മിക്കതും എക്സോതെർമിക് ആണ്, ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പൊ ഈ കാർബൺ OH ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി എനർജി ആവശ്യമാണ്, കാരണം ഇത് എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ്. ആ എനർജി പാർഷ്യലായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർബൺ ബ്രോമിൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതായത് ഈ CBr ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. ആ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാർബൺ OH ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്.
അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ്. ഈ 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓർക്ക ഇതൊരു കാർബോ കാറ്റയോണും കാർബോ ആനയോണും ഒന്നും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഈ 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. കാർബൺ ആറ്റം ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കാർബൺ പുറത്തോ ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീനിൽ ആ ഇതില് പ്ലെയിനിൽ 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ബ്രോമിൻ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ OH സ്ക്രീനിന്റെ പുറകിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്ക്രീനിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബ്രോമിൻ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലും OH നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ജോമെട്രി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അവസാനം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രോമിൻ വിട്ടുപോകും. അത് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രോമിൻ വിട്ടുപോകും, OH ബോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇൻവേർഷൻ നടക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിന്ന മോളിക്യൂൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് അംബ്രല ഇൻവേർഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈമോളിക്കുലർ SN2 മെക്കാനിസം ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് SN1 റിയാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിമോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതാണ് SN1 റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ഇവിടെ SN1 റിയാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് the rate of the reaction depends upon only on the concentration of the substrate. സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനെ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഈ റിയാക്ഷനെ യാതൊരു രീതിയിലും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. Even if you increase the concentration of the nucleophile or if you decrease the concentration of nucleophile, the rate of the reaction remains unaffected. റിയാക്ഷൻ റേറ്റിന് യാതൊരു വിധത്തിലും ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുത്താലും കുറച്ചെടുത്താലും റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് will the rate of the reaction remains unchanged. It only depends upon the concentration of the substrate. അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനെയാണ് യൂണിമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷനെയാണ് SN1 ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ SN1 ആണോ SN2 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്ര മതി. ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയാൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that means the rate of the reaction depends upon the concentration of the nucleophile. So that will be an SN2 reaction. But if there is no change in the concentration, if there is no change in the rate of the reaction, even if you increase or decrease the concentration of the nucleophile, that means it comes under SN1 reaction. So reaction SN1 ആണ് SN2 ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് SN2 ആണ്. ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് SN1 ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ SN1ന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്, the rate of the reaction depends on the concentration of the substrate. അതാണ് ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക്സ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ SN2 is a second order reaction. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ അറിയാലോ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ്. It depends on the concentration of substrate as well as nucleophile. Substrate concentration, nucleophile concentration, അത് affect the rate reaction depends upon the substrate as well as concentration of nucleophile. So it is order of the reaction based on kinetics is 2. This is second order reaction ആണ്. SN1 reaction എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. കാരണം അത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ അത് ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു SN അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്, ആൽക്കൈൽ ബ്രോമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ്, ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊരു ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് SN1 റിയാക്ഷൻ. ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇത് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ, മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് ഇവിടെ 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. ഈ 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് CH3 ഗ്രൂപ്പ്, അത് 3 ഹൈഡ്രജന് വരെ 3 CH3 ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡിനെ, ഇത് ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ അല്ല, ഇത് ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് ആണ്.
ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡിനെ നമ്മൾ NaOH വെച്ച് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഹാലൈഡ്സിന്റെ ക്ലോറിനോ ബ്രോമിനോ ഐഡിനോ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഹാലൈഡ്സിന്റെ ഹാലജനേഷൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് is an example of a SN1 type reaction. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് SN1 ആയത്? കാരണം ഇവിടെ what I already said, the rate of the reaction depends only on the concentration of substrate. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ആക്ച്വലി SN2-ൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ SN1ന്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ SN2യുടെ കേസിൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് SN2 റിയാക്ഷൻ. അതായത് ആ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. പക്ഷെ SN1-ൽ നടക്കുന്നത് അതല്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാലജൻ ആറ്റം ആക്ച്വലി ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ ഇസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കാർബോണിയം അയൺ. കാർബോണിയം അയൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. മറ്റേതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബോണിയം അയൺ. അതായത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ബ്രോമിൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ബ്രോമിൻ എങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? Br- ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇത് Br- ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഈ ബോണ്ടിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സ്, ആ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ്. അപ്പൊ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടാണ് ഈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? ഒരെണ്ണം ഈ കാർബൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ഒരെണ്ണം Br ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രോമിൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ കൂടാതെ ഈ കാർബൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ബ്രോമിൻ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ കൂടി, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് Br- ആയിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ ബ്രോമിൻ വിൽ ടേക്ക് അവേ ബോത്ത് ദ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് Br-. അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോവർ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താവും? Br- പോകുമ്പോൾ ഇത് എന്താവും? കാർബോ കാറ്റോൺ ആവും. കാർബോ കാറ്റോൺ എന്താണ്? അതിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താ? കാർബണിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp2 ആണ്. sp2 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് പ്ലാനാർ ആണ്. It the 3 atoms or 3 groups will be lying along the corners of a equilateral triangle. അപ്പോൾ ഒരു equilateral triangle കോർണേഴ്സിലോട്ടായിരിക്കും ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാനാർ ഷേപ്പ്, 2 ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇനിയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നോക്കി അറിയാം ഇതിൽ OH- ഇല്ല. റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആകെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ മാത്രമേ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഇനി ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് ഈ കാർബോകാറ്റയോൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈലെ കാർബോകാറ്റയോൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് പ്ലാനാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇതിന് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടത്താം. രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. അതായത് ഈ സ്ക്രീനിലാണ്, സ്ക്രീനിന്റെ ബോർഡാണ്, ഈ സ്ക്രീനിന്റെ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇതിന്റെ പ്ലെയിൻ എന്നെങ്കിൽ കാർബോണിയം അയണിന്റെ പ്ലെയിൻ. അതായത് ഈ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ 3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ, അതായത് ഈ OH- ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഈ സ്ക്രീനിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ കാർബോകാറ്റയോൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് അതിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ 3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ OH- ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. 2 ഓപ്ഷനും ഈക്വലി വയബിൾ ആണ്. കാരണം ഇതൊരു പ്ലാനാർ ആണ്, മോളിക്യൂളാണ് കാർബോകാറ്റയോൺ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഇലക്ട്രോൺ. ഇത് ആക്ച്വലി ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. ഇത് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് സ്ലോവർ സ്റ്റെപ്പ്. കാരണം ഇത് സ്ലോവർ സ്റ്റെപ്പിൽ ആക്ച്വലി ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒരു റോളും പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇല്ല. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അത് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ല, സ്ലോവർ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. സ്ലോവർ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. 2 ഈക്വലി പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി മറ്റേലെ പോലെ ഒരു ഇൻവേർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പകുതി മോളിക്യൂൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും, പകുതി മോളിക്യൂൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാതെ കിടക്കും. അപ്പൊ മറ്റേല് കംപ്ലീറ്റ് 100% മോളിക്യൂൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആവും. ഏതില്? SN2-ൽ. കാരണം അവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. OH- Br-ന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് Br ഓൾറെഡി മോളിക്യൂളിൽ ഉണ്ട്, സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല.
അപ്പൊ അത് BR സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ, ഇതിന്റെ BR നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവേർഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻവേർട്ടഡ് ആവും. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇതില് വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യില്ല. കാരണം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഈ 50-50 ചാൻസ് ആണ്. ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്കും ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്കും നടക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ 50-50 ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ നടക്കില്ല. ഒരു 50% മോളിക്യൂൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 50% മോളിക്യൂൾ നോർമൽ ആയിട്ട് മുമ്പത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ അതേ കോൺഫിഗറേഷനിൽ അത് നിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് SN1 റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് ഐസോമർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് ഈ SN2 ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ആവും. അതായത് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ മറ്റേല് ഒരു സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ SN1 ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റെസിവിക് മിക്സ്ചർ. നമുക്കൊരു റെസിവിക് മിക്സ്ചർ, അതായത് പകുതി എണ്ണം R കോൺഫിഗറേഷനും ബാക്കി പകുതി S കോൺഫിഗറേഷനും ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി അത് 50-50 ആയിട്ട്, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്സ്ട്രോ ലീവോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്യൂർ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണെങ്കിൽ SN1 റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതില് മോളിക്യൂൾ അതില് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു റെസിവ് മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും. റെസിവ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 50 വിൽ ബി ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി, 50% product will be in the levo rotatory form. So that will get a racemic mixture. But if you are proceeding with an SN2 reaction, SN2 reaction ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടന്റ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ ഒരു റെസിവിക് മിക്സ്ചർ SN1 നമുക്കൊരു റെസിവിക് മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആ ചാപ്റ്റർ പറയുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റെസിവിക് മിക്സ്ചർ, ഡെക്സ്ട്രോ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി എന്നൊക്കെ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാം, അതിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് SN2, മറ്റേത് SN1. Nucleophilic substitution, bimolecular, nucleophilic substitution, unimolecular. Bimolecular, അത് unimolecular റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് SN2 റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് SN1 റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആണ്. പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അതിലുള്ള ആ കാർബണിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ്സ് 3 ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. അതായത് ഈ കാർബണിനോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഹാലജൻ ആയിരിക്കും ഇൻവിസിബിളി. കാർബണിന്റെ വാലൻസി 4 ആണല്ലോ, ഒരെണ്ണം ബ്രോമിൻ, ബാക്കി 3 വാലൻസി ഉണ്ടല്ലോ. ആ 3 വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ജനറലി റിയാക്ഷൻ SN2 റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടത് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് SN2 റിയാക്ഷൻ തരുന്നത്? പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ 3 വാലൻസി കാർബണിന്റെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറിയ സൈസുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആറ്റം, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. അപ്പൊ അതിന്റെ 3 വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് OH- ഈസി ആയിട്ട് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിനെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണല്ലോ, ബ്രോമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈ OH- അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിനെ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊസീഡ് ബൈ SN2 ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ. അതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം SN2 റിയാക്ഷൻ, ഏത് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ മിക്കതും SN1 റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം ടെർഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ ഈ 3 ഹൈഡ്രജന് പകരം 3 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ടെർഷ്യറി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. If the 3 hydrogen atoms are actually replaced by alkyl groups, then it is called a second tertiary alkyl halides. Okay.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വരെ ഇനി ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാലും അത് ആക്ച്വലി പ്രൈമറി ആയിട്ട് പറയും. ഇങ്ങനെ മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിനെ പ്രൈമറി എന്ന് പറയും. ഇനി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വരെ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ പ്രൈമറി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സൈഡ് ആക്ച്വലി ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് ടെർഷറി ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് 3 ഹൈഡ്രജന് വരെ ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബൾക്കി ആയിട്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈ സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ OH മൈനസിന് ഒരിക്കലും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ ബ്രോമിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ വരും. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് 3 ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള എമണ്ടഡ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ജനറലി SN1 റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും തന്നെ. അപ്പൊ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്, SN1 റിയാക്ഷൻ വരികയാണ്. അതായത് SN1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രോമിൻ ആദ്യം ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. ബ്രോമിൻ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്യൂൾ പിന്നെ പ്ലാനാർ ആയി, കാരണം അത് കാർബോണിയമാണ്. പ്ലാനാർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയി. പിന്നെ അത് പ്ലാനാർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ബ്രോമിൻ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ OH മൈനസിന് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് SN2 റിയാക്ഷൻ തരാത്തത്. നേരെ മറിച്ച് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് SN2 റിയാക്ഷൻ തരും, SN1 റിയാക്ഷൻ അത് തരില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് കേസ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. So primary alkyl halides ആണെങ്കിൽ primary alkyl halides undergo hydrolysis by SN2 mechanism. Tertiary alkyl halides undergo hydrolysis by SN1 mechanism. This is because the attack of the hydroxide ion, otherwise the electrophile, on the crowded tertiary alkyl halide is quite difficult. And ഇവിടെ ക്രൗഡിംഗ് ഇല്ല, കാരണം ഇവിടെ 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനഫ് സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഈ സ്പേസിൽ കൂടി OH മൈനസിനെ ഈ കാർബണെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഈ ഹൈഡ്രജനെ 3 ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇത് അത്രയും ബൾക്കിയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ OH മൈനസിന് ഈ കാർബൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ OH-നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതിന് യാതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ, ഹാലജൻ ആര് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അത് ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ SN1 മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യും, പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ SN2 റിയാക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യും. അത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ. അതായത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണെങ്കിലോ, സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എണ്ണം മീഥൈലും 1 ഹൈഡ്രജൻ. ഇവിടെ ഇത് ടെർഷ്യറി ആണ്, 3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇതിൽ ഒരു ആൽക്കൈൽ വരും 1 ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയും. സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് undergo hydrolysis either by SN1 or SN2. സെക്കൻഡറി അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല. സെക്കൻഡറിക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് SN1 റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അത് SN2 മെക്കാനിസം വഴിയായിരിക്കും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വേറെ കണ്ടീഷനൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട, SN2 മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് SN1 മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് SN1 ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് SN2 മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോൾവെന്റും ടെമ്പറേച്ചറും അതൊക്കെയാണ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇത് തന്നെ 3 ടൈപ്പ്: ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ബേസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ, ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ബേസ്ഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ, electrophilic substitution reaction, and then nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction തന്നെ വീണ്ടും SN1 SN2 ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു. SN2 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ്, SN1 ആണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ SN2-ലാണ് നമ്മൾ വാൾഡൈൻ ഇൻവേർഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അംബർല ഇൻവേർഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ കാർബോണിയം അയൺ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് SN1 റിയാക്ഷനിലാണ് കാർബോണിയം അയൺ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. Now next one is you deal with elimination reaction. അടുത്താണ് നമ്മുടെ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? ആക്ച്വലി എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ഓഫ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ. അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതായത് അഡീഷൻ റിയാക്ഷന്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. എന്താണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ, മെക്കാനിസം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ പറയാം. എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതായത്
in elimination reactions, 2 or more atoms or groups attached to the adjacent carbon atoms in the substrate molecule are eliminated to form a multiple bond. അതായത് ഈ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ജനറലി സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് തരുന്നത്. അതായത് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കണ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് മാറിയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പും അടുത്ത കാർബൺ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ ആറ്റം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത അടുത്ത ഗ്രൂപ്പും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് പോകും. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 4 ഗ്രൂപ്പ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം തമ്മിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ 2 ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ല അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷനെയാണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ an atom or group of atoms attached to the adjacent carbon atoms are replaced, are actually eliminated to form a multiple bond. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഇതിലെ കേസിൽ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഹൈഡ്രോഹാലജിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് വിത്ത് ആൽക്കഹോളിക് ആൽക്കലി. ഇത് ഡീഹൈഡ്രോഹാലജിനേഷൻ ആണ്. ഓർക്കുക, നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ SN1 അല്ലെങ്കിൽ SN2 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് യൂസിങ് അക്വസ് ആൽക്കലി. അക്വസ് ആൽക്കലി നോക്കണം. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിനെ അക്വസ് ആൽക്കലി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെയും ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആണ്, പക്ഷെ ആൽക്കഹോളിക് ആൽക്കലിയാണ്. അതായത് ആൽക്കഹോൾ മെത്തനോളിക് അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോളിക് ക്യോച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ NaOH ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെത്തനോളിക് അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോളിക് അക്വസ് അല്ല ആൽക്കഹോളിക് ആൽക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എലിമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓർക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് സോൾവെന്റ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് അക്വസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൽക്കഹോളിക് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എലിമിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡീഹൈഡ്രോഹാലജൻ. ഡീഹൈഡ്രോഹാലജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പോകും, മറ്റേ കാർബൺ അഡ്ജസന്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഹാലജൻ ആറ്റം പോകും. അതായത് ഡീഹൈഡ്രോഹാലജിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ ഒരു കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പോകും, അതേ മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ അഡ്ജസന്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഹാലജൻ ആറ്റം പോകും. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ് ഗെറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റഡ്. അപ്പൊ ഡീഹൈഡ്രോഹാലജിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ്. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഹാലജൻ ആറ്റം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ്? ആൽക്കഹോളിക് ആൽക്കലി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ RCH2CH2X മീൻസ് അഗൈൻ ഹാലജൻ ആറ്റം. ആൽക്കഹോളിക് OH മൈനസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു H പോകും. ഈ കാർബണിൽ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ഒരു ബോണ്ട് X ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണിൽ നിന്ന് CH ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് HX ആയിട്ട് പോകും. ഇത് H+ ആയിട്ട് പോകും, ഇത് X- ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ HX ആയിട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇത് ഒരു സാച്ചുറേറ്റ്, അതായത് ആൽക്കീൻ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ആൽക്കീൻ ആയിട്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ റിയാക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഇനി ഈ ടൈപ്പ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ SN1 ഉം SN2 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് E2 റിയാക്ഷൻ എന്നും E1 എന്ന് പറയാം. E2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ SN2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ബൈമോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇത് ബൈമോളിക്കുലർ എലിമിനേഷൻ. E2 മീൻസ് ബൈമോളിക്കുലർ എലിമിനേഷൻ, E1 മീൻസ് യൂണിമോളിക്കുലർ എലിമിനേഷൻ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈമോളിക്കുലർ യൂണിമോളിക്കുലർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ SN1 SN2 പറഞ്ഞ പോലെ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ബൈമോളിക്കുലർ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹിയർ the rate of the reaction depends upon the substrate as well as the nucleophile. E2 mechanism എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ, ഈ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ അത് that's why it is called a bimolecular elimination reaction. When the rate of an elimination reaction depends upon the concentration of the substrate as well as the nucleophile. Substrate name അതേപോലെ തന്നെ nucleophile concentration
ഈ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then of course no doubt it is a second order reaction and we say that it is an E2 type reaction. E2 like SN2 is also a one step process. Okay, അപ്പൊ ഈ SN2 ഞാൻ പറഞ്ഞ SN2 ഒരു കൺസർട്ടഡ് മെക്കാനിസം ആണ്, ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇത് കണ്ടോ, അതായത് ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. SN2 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ല, ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ OH വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു, BR അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ BR ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് കൺസർട്ടഡ് മെക്കാനിസം, കൺസർട്ടഡ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. അതായത് ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എല്ലാത്തിലും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കില്ല. ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. SN1 അപ്പൊ SN1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഏതാണ്? കാർബോണിയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ഇത് കാരണം ഇതൊരു 2 സ്റ്റെപ്പ് മെക്കാനിസം ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ BR ഹാലജൻ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഇത് പിന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ്, ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് റേറ്റ് മീൻ സ്റ്റെപ്പ്, ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഏതാ? SN1 റിയാക്ഷനിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഏതാ? കാർബോണിയം ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ല, ഇവിടെ ആകെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളൂ. കാരണം ഇതൊരു കൺസർട്ടഡ് മെക്കാനിസം, ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ SN2 പോലെ തന്നെ E2ലും ഒരു കൺസർട്ടഡ് മെക്കാനിസം ആണ്, അതായത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. കാരണം ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ആണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്, അവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലും നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു വൺ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസർട്ടഡ് മെക്കാനിസം ആണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോർമേഷൻ അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് വൺ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് അബ്സ്ട്രാക്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ ഫ്രം ദി ബീറ്റ കാർബൺ. ബീറ്റ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബണെ നമ്മൾ ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കാർബണിന് ബീറ്റ കാർബൺ, വീണ്ടും ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗാമ കാർബൺ, പിന്നെ ഡെൽറ്റ കാർബൺ, അങ്ങനെ പോകും. ഒരു നോർമൽ ഇത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാലജൻ ആറ്റം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ ബീറ്റ കാർബൺ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് the first process is the abstraction of the proton from the beta carbon. ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഏതിൽ നിന്ന്? ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതായത് H+ ആയിട്ട് അത് പോകും. ഈ H+ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ OH- ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ there is an expulsion of halide ion. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഹാലൈഡ് അയോൺ, അതായത് X-, ഇവിടെ H+ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ H+ ഈ OH- ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നൊപ്പം തന്നെ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ മറ്റേ SN2 ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, മറ്റേ ബോണ്ട് പകുതി ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, രണ്ട് എലിമിനേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ബോണ്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇത് H+ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഇത് X- ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി, അപ്പൊ ലൈക്ക് E2 just like SN2 is also a one step process in which the abstraction of the proton from the beta carbon and the expulsion of the halide ion from the alpha carbon. halide ion എവിടെന്നാ പോകുന്നത്? ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്ന്. H+ എവിടെന്നാ പോകുന്നത്? ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന്. ഒക്കെ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. The mechanism of such a reaction is represented below. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം. അപ്പൊ ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് H+ ആയിട്ട് പോകുന്നു, ഇത് X- ആയിട്ട് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക, അതായത് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അതായത് ഇവിടെ C- ഇത് C+. അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും, ഈ കാർബണ് പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും. അങ്ങനെ ഇത് H+ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഇത് X- ആകും. എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇതാണ് E2 മെക്കാനിസം. ഇനി E1 എന്താണ്? മറ്റേ പറഞ്ഞ പോലെ SN1 പറഞ്ഞ പോലെ E1 stands for യൂണിമോളിക്കുലർ എലിമിനേഷൻ. അപ്പൊ മറ്റേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് E1 മെക്കാനിസം SN1 പോലെ തന്നെ
ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. ഇതൊരു 2-step പ്രോസസ് ആണ്. E2 1-step പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ, അത് കൺസർട്ടഡ് മെക്കാനിസം ആണെങ്കിൽ, ഇതൊരു E1 എന്ന് പറയുന്ന 2-step പ്രോസസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവും. E1 like SN1 is also a 2-step process. SN1 പോലെയാണ് E1 ഒരു എന്താ പറയുക 2-step പ്രോസസ് ആണ്. ഇവിടെയും കാർബോണിയം അയോൺ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടത്തെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാർബോണിയം അയോൺ. E2 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ല. ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ E1 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഏതാണ്? കാർബോണിയം അയോൺ. SN1 പോലെ തന്നെ E1 ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോണിയം അയോൺ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാർബോണിയം അയോണില് ആദ്യം ഈ ഹാലജൻ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും. മറ്റേല് ഈ H+ഉം X- ഒരുമിച്ചാണ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ E1 ആദ്യം ഹാലജൻ ആണ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഹാലജൻ ഇങ്ങനെ Br- ആയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ എന്തായി? നാച്ചുറലി യു ഗെറ്റ് എ കാർബോണിയം അയോൺ, അതുപോലെ കാർബോ കാറ്റയോൺ. ദിസ് ഇസ് പ്ലാനർ. കാരണം ഈ കാർബൺ ആറ്റം sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാനർ മോഡ്, ഒരു 2D മോളിക്യൂൾ ആണ്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് ഈ കാർബോണിയം അയോണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പ്രോട്ടോൺ എലിമിനേഷൻ നടക്കും. ആര്? ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ കാർബോണിയം അയോണിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. A proton is abstracted by the base. Base എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ OH minus from the adjacent beta carbon. അത് adjacent ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റാ കാർബണിൽ നിന്ന് അതൊരു പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട്. പ്രോട്ടോൺ മീൻസ് H+ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ആൽക്കീൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്ത് ഈ CH ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് H+ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ബോണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതായത് C ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. എന്നിട്ട് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് CH3 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 ഇതായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു SN2 ആണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്, പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് തരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ E2 ആണെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആയിരിക്കും. SN1 ഏത് ടൈപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് തന്നെ? ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ E1 ആണെങ്കിൽ അത് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആയിരിക്കും. അത് E1 മെക്കാനിസം തരുന്നത്. എന്താ എങ്ങനെയാണ് SN2 അല്ലെങ്കിൽ ഈ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? കണ്ടീഷനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. മറ്റേ സോൾവെന്റ് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അക്വസ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് വിത്ത് അക്വസ് NaOH അല്ലെങ്കിൽ അക്വസ് ആൽക്കലി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് വിത്ത് ആൽക്കഹോളിക് ആൽക്കലി, ആൽക്കഹോളിക് KOH ആണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ജനറലി അക്വസ് ആൽക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ E2 മെക്കാനിസം വഴിയാണ് അത് തരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് അക്വസ് ആൽക്കലി വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എലിമിനേഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മെക്കാനിസം E1 മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ E1 മെക്കാനിസത്തിന്റെ കേസിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് upon only on the concentration of the substrate. E1 മെക്കാനിസത്തിൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ മാത്രമേ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ യാതൊരു വിധത്തിലും ഈ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് E1 മെക്കാനിസമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് എടുത്തു, നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഒരു ആൽക്കീൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ കേസിൽ 2-methyl propene. പിന്നെ ഇത് മീത്തൈൻ, ഈത്തൈൻ, പ്രൊപ്പീൻ. ഇതാണ് മീത്തൈൻ, ഈത്തൈൻ, പ്രൊപ്പീൻ. ഇത് പ്രൊപ്പീൻ, ഇതിലൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. പ്രൊപ്പൈൻ വരും പ്രൊപ്പീൻ. ഇവിടെ ഈ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ വന്നേക്കുന്നത്? സെക്കൻഡ് കാർബൺ. ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ, ഇത് സെക്കൻഡ് കാർബൺ, ഇത് തേർഡ് കാർബൺ. ഇവിടെ നമ്പർ ഇല്ല, കാരണം ഡബിൾ ബോണ്ടിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം തമ്മിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നത്. ആ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് 2-methyl propene എന്ന് പറയും. നോമൻക്ലേച്ചറൊക്കെ ഓർഗാനിക് കാർബൺസ് നോമൻക്ലേച്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് IUPAC നോമൻക്ലേച്ചർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക് KOH അല്ലെങ്കിൽ NaOH ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2-methyl propene ആണ്. അവിടെ മെക്കാനിസം E1 മെക്കാനിസം വഴിയാണ് അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് E1. നമ്മൾ മറ്റൊരു വാൾഡൻ ഇൻവേർഷനെ കണ്ടു SN2-ല്, ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ മോളിക്യൂൾ. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇൻവേർഷൻ അല്ല, ഇവിടെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കീൻ ഫോർമേഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ 1 ആൽക്കീൻ, കാരണം
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാലജൻ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ കാർബൺ, അതിന് കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് അതാണ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത്, ആ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ H+ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ ഹാലജൻ നടുക്കുള്ള കാർബണിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിന്റെ ബീറ്റ കാർബൺ എന്ന് പറയും ഇപ്പുറത്തെ കാർബൺ ആവാം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കാർബൺ ആവാം, റൈറ്റ് സൈഡിലെ കാർബൺ ആവാം. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീൻ ഫോർമേഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കീൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് ആ റൂളാണ് സെയ്റ്റ്സഫ് റൂൾ. ഈ സെയ്റ്റ്സഫ് റൂൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ആൽക്കീൻ ആണ് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കീൻ ഫോർമേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ സെയ്റ്റ്സഫ് റൂൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏത് ആൽക്കീൻ ആണോ. ഓഫ് കോഴ്സ് 2 ആൽക്കീൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് ആൽക്കീൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ റൂള് സെയ്റ്റ്സഫ് റൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലജനേഷൻ ഓഫ് ദി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ക്യാൻ ഈൽഡ് മോർ ദാൻ 1 ആൽക്കീൻ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കീൻ അവിടെ ഫോർമേ. പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫോർമേഷൻ പോസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈവൺ മെക്കാനിസം, അതായത് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കൈൽ അത് ഈവൺ മെക്കാനിസം വഴി നടക്കുമ്പോഴാണ്. ഈവൺ മെക്കാനിസം വരുന്നത് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആണോ. ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കുറെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹൈഡ്രജൻ വരാം ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് 3 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടെർഷറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിന്റെ കേസിലാണ് അവിടെ 3ൽ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമേഷന്റെ പോസിബിലിറ്റി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് അങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ then according to Seitz rule the main product is the most highly substituted alkene. ഏറ്റവും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള ആൽക്കീൻ ആണ് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കുറഞ്ഞു, അതായത് ഏത് ആൽക്കീന്, അതായത് ഏത് ആൽക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ്, ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമുള്ള ആൽക്കീൻ ആണ് അവിടെ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കുറവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമുള്ള ആൽക്കീൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കീൻ പ്രിഡോമിനേറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആൽക്കീനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീഥൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കീൻ പ്രിഡോമിനേറ്റ്. സോ ഡ്യൂറിംഗ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇഫ് there is a possibility of more than 1 alkene, then according to Seitz rule the most substituted alkene predominates. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൽക്കീൻ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അത് മാത്രമേ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല, മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഈൽഡ് കുറവായിരിക്കും. ഏറ്റവും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടിയ ആൽക്കീൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരു 80-20% ഉണ്ടാവും. മറ്റേ ഒരെണ്ണം 80% ഉണ്ടാവും, മറ്റേ ഏകദേശം 20% ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് Seitz rule പറയുന്നത്. For example, 2 alkenes are possible when 2-bromobutane is heated with alcoholic KOH. അതായത് 2-bromobutane എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക് KOH ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എലിമിനേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കീൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹാലജൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഈ കാർബൺ ഏകദേശം നടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ കാർബൺ. ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്നാണ് ഹാലജൻ പോകുന്നത്. ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടോൺ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത്, H+ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെ ബീറ്റ കാർബൺ ഏതാണ്? ഇത് ബീറ്റ കാർബൺ ആണ്. ആൽഫ കാർബണിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ആണ് ബീറ്റ കാർബൺ. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ കാർബൺ ആണ്, ഇതും ബീറ്റ കാർബൺ ആണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല, ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് H+ എക്സ്പെൽ ചെയ്താലും ഈക്വലന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കീൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബ്രോമിൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും, പിന്നെ H+ ഏതിൽ നിന്ന് പോകും? ഇതിൽ നിന്ന് പോകണം, ഇതിൽ നിന്ന് പോകണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് H+ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും. ഈ H+ ആണ്, ഈ ബീറ്റ കാർബണിന്റെ CH ബോണ്ടാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, H+ ആയിട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH, ബാക്കി CH2. ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു H+ പോകുള്ളൂ, എന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്. അപ്പൊ ഇതാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH, CH2 CH3. അതായത് ഇതാണ് 1 ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നാണ് H+ പോകുന്നത്, ഈ കാർബണിൽ നിന്നാണ് H+ പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇത് CH3, ഈ 3 ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പൊ CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH, ഈ ഹൈഡ്രജൻ പോകും CH CH3.
അപ്പൊ അത് ഇവിടെ 2 ബ്യൂട്ടീനാണ്. അപ്പൊ ഇത് 1 ബ്യൂട്ടീൻ, ഇത് 2 ബ്യൂട്ടീൻ. കാരണം ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് 1 ബ്യൂട്ടീൻ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 2 ബ്യൂട്ടീൻ. ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്? അതിന്റെ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ നോക്കുക. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ 2 കാർബൺ ആറ്റം നോക്കുക. ഇവിടെ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ 1 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ബാക്കി CH2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ 1 ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളൂ, മറ്റേത് CH2. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ അവിടെയും 1 ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കീൻ. ഇത് ലീസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കീൻ ആണ്. കാരണം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ഇതില് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഇത് ഈ കാർബൺ പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷെ ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ഇതിലും 1 ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളൂ, ഇതിലും 1 ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. ഇത് കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ആൽക്കീൻ. ഇത് 1 ബ്യൂട്ടീൻ 2 ബ്യൂട്ടീൻ. അപ്പൊ 2 ബ്യൂട്ടീൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ 2 ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ എടുത്ത് ആൽക്കഹോളിക് KOH വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 ബ്യൂട്ടൈനും കിട്ടും, 2 ബ്യൂട്ടൈനും കിട്ടും. പക്ഷെ 2 ബ്യൂട്ടീൻ ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് ഏകദേശം 80% yield കിട്ടും, ഇത് ഏകദേശം 20% yield നമുക്ക് കിട്ടും. So according to Sajith of rule, the main product is the disubstituted alkene. Disubstituted ഇവിടെ alkyl disubstituted alkene, 2 butene, rather than the monosubstituted alkene. ഇവിടെ മാത്രമേ ഇത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ 2 സൈഡിലും ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡൈസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ Sajith of rule അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് Sajith of rule. അത് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ Sajith of rule നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. So if there is a possibility formation of more than 1 alkene, then according to Sajith of rule, the most substituted alkene predominates. കാരണം അതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ്. മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കീൻ ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൽക്കീൻ വിൽ ഡോമിനേറ്റ് on the least substituted. That's why that is a major product. ഇതാണ് Sajith of rule എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷനിലാണ് ഈ Sajith of rule നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് Sajith of rule എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ Sajith of rule ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റത് വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ, അത് റൂൾ അല്ല, വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ, അംബർല ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനോമിനയാണ്. വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റൂൾ അല്ല, അങ്ങനെയാണ്. അത് SN2 റിയാക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ഈ വാൾഡൻ ഇൻവേർഷൻ. ഇത് Sajith of rule, അതായത് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഏതാണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് Sajith of rule എന്ന് പറയുന്നത്. So that's about elimination reaction. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, today we have discussed about mainly about nucleophilic substitution reaction, that is SN1 and SN2 type reaction, and also we have discussed about the details of elimination reaction, which is also just like SN1 and SN2 elimination reaction also there, like there is E1 and E2, bimolecular elimination reaction and unimolecular elimination reaction. And along with that we also discussed Sajith of rule. Spellings of the SAYTZEFF in a Sajith of rule എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Sajith of rule എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ പേര് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ്, അതുകൊണ്ട് S ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. Sajith of Sajith of rule. പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഏകദേശം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെയും എലിമിനേഷന്റെ കണ്ടീഷൻ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, പക്ഷെ മറ്റേ അക്വസ് ആൽക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ആൽക്കഹോളിക് ആൽക്കലിയാണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടിലും ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് തന്നെയാണ് രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ കണ്ടീഷൻ മാറുമ്പോൾ ഒന്നില് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എലിമിനേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ കണ്ടീഷൻ ചെറിയ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ എലിമിനേഷൻ ആണോ, ചില കേസിൽ അഡീഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so that's about elimination reaction. So with that, I think we can wind up today's class. So thank you.